विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત જોઈ ગયા। તો એ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં અચળાંકો મેળવવા માટે તો અલગ અલગ ત્રણ રીત છે। તો જો ઇન્ટિગ્રેશન px પ્લસ ક્યુ અપોન એક્સ માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ બીટા ડીએક્સ, તો આવા तो सम्य विधेयનું संकलन મેળવવાનું હોય કે જે ઉચિત सम्य विधेय। तो सौ प्रथम तो જ્યારે પણ સંકલન કરવાનું હોય ત્યારે ઉચિત सम्य विधेय થાય છે કે અનુચિત, તો એ સૌ પ્રથમ નક્કી કરો। જો એ ઉચિત सम्य विधेय હોય તો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ગોઠવતા। तो आंशिक अपूर्णांक रीति px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस आल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो एना अपने आ स्वरूपे तो गोठवी सकीए ए1 अपॉन एक्स माइनस आल्फा प्लस ए2 अपॉन एक्स माइनस तो बीटा। तो अहीं तो पहली रीत जोईए कि तो आमांथी ए1 और ए2 की किंमत केवी रीते मेळवी शकाय। तो सौ प्रथम तो माटे तो आनुं सादुं रूप आपी दो। सादुं रूप आपवा माटे तो लसा वडे गुणता, लसा एक्स माइनस आल्फा एक्स माइनस बीटा, तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए1 इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस ए2 इंटू एक्स माइनस आल्फा मळे। तो आ समीकरण तो एना आपणे नंबर 1 कहीए। तो हवे पहली रीत जोईए, रीत नंबर 1 के तो आ समीकरण 1 में एक्स इक्वल टू जो आल्फा लेवामां आवे तो ए1 ना छेद में एक्स माइनस आल्फा है तो ए1 की किंमत मळे। तो एक्स माइनस आल्फा लेता तो आपने तो कई स्वरूप मळे, एक्स इक्वल टू आल्फा लीए तो आ पद 0 थी जाए। तो अहींया आल्फा मूकी दो, बाकीना पद में तो आल्फा लखीए। तो ज्यां पण एक्स है त्यां आल्फा लखीए। तो पी आल्फा प्लस क्यू इक्वल टू ए1 इंटू आल्फा माइनस तो बीटा प्लस ए2 इंटू 0 एटले कि प्लस 0 माटे ए1 इक्वल टू पी आल्फा प्लस क्यू अपॉन आल्फा माइनस तो बीटा मळे। आ ज रीते जो एक्स इक्वल टू तो बीटा लेता, एक्स इक्वल टू बीटा लीए तो एक्स माइनस बीटा तो बीजा पद में, एक्स माइनस बीटा बीजा पद में होय तो ए2 की किंमत मळे। અને માટે તો एक्स इक्वल टू बीटा लेता तो આપણે લખી શકીએ पी बीटा प्लस क्यू અને इक्वल टू तो पी बीटा प्लस क्यू इक्वल टू पर बीटा लीए तो आ पद 0 थी जाए। तो ए1 इंटू 0 એટલે કે 0 प्लस ए2 इंटू तो बीटा माइनस तो आल्फा અને માટે तो ए2 इक्वल टू पी बीटा प्लस क्यू अपॉन बीटा माइनस तो आल्फा। तो आव स्वरूप मळे तो ए2 की किंमत तो मळे। तो ए1 और ए2 मेळववा माटेनी एक आ रीत। नंबर 2 तो रीत नंबर 2 तो रीत 2 जोईए। बीजी रीत मौखिक रीत छे कि आ समीकरण में ए1 ना छेद में एक्स माइनस आल्फा, तो ए1 की किंमत मेळवी है त्यारे बीजू पद दूर दबाई दो, बीजू पद दूर कर दो। मात्र आपने क्यू पद देखावुं जोईए तो आ पद दूर कर दीए एटले के अहीं आपणे आपेलुं छे कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस आल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा અને इक्वल टू ए1 अपॉन एक्स माइनस आल्फा प्लस ए2 अपॉन एक्स माइनस बीटा। जो ए1 की किंमत मेळवी होय तो बीजू पद दूर कर दो, बीजू पद आपणे दबाई दीए। त्यारबाद तो ए1 ना छेद में क्यू पद है तो एक्स माइनस आल्फा, तो ये पद अहींया पण दूर कर दो और अहींया एक्स माइनस आल्फा है तो ये पण दूर कर दो। एटले कि आ मात्र समझवा माटेनी रीत छे। हवे तो आ पद दूर कर दीए, आ पद में तो एक्स माइनस आल्फा पण दूर कर दो। तो हवे तो आ समीकरण में एक्स की किंमत आल्फा लखी दो तो आपने सीधी ए1 की किंमत मळे। माटे ए1 इक्वल टू
તો માટે A1 ઇક્વલ ટુ કયું સ્વરૂપ મળે તો આ પદ દૂર કરી દઈએ. અહીંયા હવે એક્સની કિંમત આલ્ફા લખી દઈએ તો પી આલ્ફા પ્લસ ક્યુ અપોન આલ્ફા માઇનસ બીટા. અને એ જ રીતે A2ની કિંમત મેળવવાની હોય ત્યારે આ પદ દૂર કરી દો, એક્સ માઇનસ બીટા દૂર કરી દો તો A2ની કિંમત આપણને કઈ મળે તો A2 તો એક્સની કિંમત બીટા લખી દો તો પી બીટા પ્લસ ક્યુ, તો પી બીટા પ્લસ ક્યુ અપોન તો અહીંયા તો એક્સ માઇનસ બીટા દૂર કરીએ તો બીટા માઇનસ આલ્ફા, તો બીટા માઇનસ તો આલ્ફા મળે. આ મૌખિક રીત છે. તો બીજી રીત છે. અને ત્રીજી રીત આપણે આ રીતે મેળવી શકીએ કે તો આ સમીકરણમાં બંને સમીકરણ તો બંને બાજુ સાદુરૂપ આપી દો. એક્સનો સહગુણક અચળ પદ, જો એક્સ સ્ક્વેરવાળું પદ મળતું હોય તો એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક, તો એમ જેવું પણ સમીકરણ હોય, દ્વિઘાત સમીકરણ હોય તો બંને બાજુ તો એક્સ સ્ક્વેરના સહગુણકો, એક્સના સહગુણકો અને અચળ પદ સરખાવતા. પણ એ સરખાવવા માટે સાદુરૂપ આપવાની જરૂર નથી, મૌખિક રીતે આપણે ગણતરી કરી શકીએ. ત્રીજી રીત તો અહીં પી એક્સ પ્લસ ક્યુ, તો પી એક્સ પ્લસ ક્યુ ઇક્વલ ટુ A1 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ તો બીટા પ્લસ A2 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ આલ્ફા. તો સમીકરણની બંને બાજુ અહીંયા તો બંને બાજુ એક્સના સુરેખ સમીકરણ, તો બંને બાજુ એક્સના સહગુણકો તથા અચળ પદ સરખાવતા. તો અહીંયા એક્સનો સહગુણક પી, તો પી ઇક્વલ ટુ આપણે લખી શકીએ કે અહીંયા એક્સનો સહગુણક A1 અને અહીંયા એક્સનો સહગુણક A2, તો પી ઇક્વલ ટુ A1 પ્લસ A2. અને અચળ પદ તો અહીંયા ક્યુ, તો અચળ પદ ક્યુ ઇક્વલ ટુ અહીંયા બે અચળ પદ મળશે, માઇનસ A1 ઇન્ટુ બીટા માઇનસ A2 ઇન્ટુ આલ્ફા, તો માઇનસ A1 ઇન્ટુ બીટા માઇનસ A2 ઇન્ટુ આલ્ફા. તો આ બે સમીકરણ મળે જે A1 અને A2ના સુરેખ સમીકરણ. તો A1ના સહગુણકો સમાન બનાવી તો લોપની રીતે તો A1ની કિંમત, તો A2નો લોપ કરો તો A1ની કિંમત મળે, A1નો લોપ કરો તો A2ની કિંમત મળે. તો અહીંયા આપણે A2નો લોપ કરવો છે તો A2નો સહગુણક તો આલ્ફા છે, તો આના આલ્ફા વડે ગુણો, તો માટે પી આલ્ફા ઇક્વલ ટુ A1 ઇન્ટુ આલ્ફા પ્લસ A2 ઇન્ટુ આલ્ફા. અને માટે તો બે સમીકરણો તો સહગુણકો તો વિરોધી છે, માટે તો A2 આલ્ફાનો લોપ કરવા માટે તો A2 ઇન્ટુ આલ્ફા અને A2 ઇન્ટુ માઇનસ A2 ઇન્ટુ આલ્ફા, A1 ઇન્ટુ બીટા છે, તો આલ્ફાનો લોપ થશે. અને તો આપણને તો અહીંયા તો A2ની તો A1 કે A2ની કિંમત મળે, અહીંયા A1ની કિંમત મળશે. તો એ કિંમત આપણે મેળવી શકીએ. કેવી રીતે? તો પી આલ્ફા પ્લસ ક્યુ કરો, તો માટે પી આલ્ફા પ્લસ ક્યુ અને ઇક્વલ ટુ તો બંને સમીકરણનો સરવાળો કરીએ તો A2 આલ્ફા દૂર થાય, એટલે કે A2 વાળું પદ દૂર થાય, A1 આલ્ફા માઇનસ A1 બીટા, તો A1 આલ્ફા માઇનસ A1 તો બીટા. અને માટે A1 ઇન્ટુ આલ્ફા માઇનસ બીટા અને ઇક્વલ ટુ પી આલ્ફા પ્લસ ક્યુ, માટે A1 ઇક્વલ ટુ તો પી આલ્ફા પ્લસ ક્યુ અપોન આલ્ફા માઇનસ તો બીટા મળે. તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા એવી કિંમત મળે. એ જ રીતે તે જ રીતે A2 મેળવી શકાય, તે જ રીતે A2 મળે અથવા મેળવી શકાય. તો આમ તો A1 અને A2ની કિંમત મેળવવા માટેની આ ત્રણ મૂળભૂત રીત છે. આ બીજી રીત તો ત્રીજી રીત એ બીજી રીતે પણ સમજી શકાય કે જ્યારે
તો આ સ્વરૂપના પદો હોય ત્યારે સમીકરણમાં એક્સ ઇક્વલ ટુ 0, એક્સ ઇક્વલ ટુ 1, તો એ કિંમત લઈને પણ ગણતરી કરી શકાય. એક્સની બે ભિન્ન કિંમતો પસંદ કરો કે જેથી તો છેદનું પદ 0 ન થાય. તો એવી કોઈ પણ બે કિંમત પસંદ કરો. તો અથવા આ જ રીતને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ કે સમીકરણ 1માં એક્સ ઇક્વલ ટુ 0 અને એક્સ ઇક્વલ ટુ 1 લેતા, તો એમાં પણ તો આ જ સ્વરૂપ મળશે. એક્સ ઇક્વલ ટુ 0 લઈએ તો ક્યુ એટલે કે અચળ પદની સરખામણી થાય. ક્યુ ઇક્વલ ટુ તો એક્સની કિંમત 0 લખી દો તો -a1 બીટા અને -a2 ઇન્ટુ આલ્ફા, એટલે કે અચળ પદ સરખાવીએ છીએ એ જ પદ મળી. અને તો a1ની કિંમત 1 લખી, એક્સની કિંમત 1 લેતા તો બીજું સમીકરણ કયું સ્વરૂપ મળે? તો અને તો બીજું સમીકરણ એક્સની કિંમત 1 લખો તો p પ્લસ ક્યુ, તો અને p પ્લસ ક્યુ અને ઇક્વલ ટુ એક્સની કિંમત 1 લખો તો 1 માઇનસ બીટા અને 1 માઇનસ આલ્ફા, તો એવું સ્વરૂપ મળશે. અને એમાંથી તો માગેલી કિંમત મેળવી શકાય. તો p પ્લસ ક્યુ ઇક્વલ ટુ તો આપણે લખી શકીએ a1 ઇન્ટુ 1 માઇનસ તો બીટા પ્લસ a2 ઇન્ટુ 1 માઇનસ આલ્ફા. પણ ફરી અહીંયા આપણે તો આ જે પદ લખેલું છે એમાંથી તો બાકીની બીજી કિંમત તો આપણને ક્યુ મળશે અને એમાંથી a1 પ્લસ a2 ઇક્વલ ટુ p મળી. તો માટે તો p ઇક્વલ ટુ a1 પ્લસ a2 જે તો પ્રથમ સ્વરૂપમાં મળતી કિંમત છે. મૂળભૂત રીતે તો સહગુણકો સરખાવવા એ જ તો આ અર્થ થાય. હવે આપણે દાખલાઓ જોઈએ. તો ઉદાહરણના તો એક્ઝામ્પલ તો ઉદાહરણના દાખલાઓ જોઈએ. તો ઉદાહરણ નંબર 11 ઇન્ટિગ્રેશન dx અપોન x પ્લસ 1 x પ્લસ 2 મેળવો. તો આન્સર તો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ગોઠવતા તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે છેદમાં એક્સના તો બંને એક્સના સુરેખ સમીકરણ છે અને અંશમાં 1 છે માટે તો છેદમાં એક્સની 2 ઘાત છે, જ્યારે અંશમાં 0 ઘાત એનો અર્થ કે ઉચિત સમય વિધેય છે. માટે તો આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે કેવી રીતે ગોઠવી શકીએ? તો 1 અપોન એક્સ પ્લસ 1 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 2 અને ઇક્વલ ટુ તો a1 અને a2ને બદલે a અને b લઈશું. a અપોન એક્સ પ્લસ 1 પ્લસ b અપોન એક્સ પ્લસ 2. પ્રથમ રીતનો ઉપયોગ અહીંયા તો સરળ રહે છે. તો માટે 1 ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 2 પ્લસ b ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 1. તો સમીકરણમાં એક્સ ઇક્વલ ટુ તો -2 લેતા, જો એક્સ ઇક્વલ ટુ -2 લઈએ અથવા અહીંથી આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ કે એક્સ ઇક્વલ ટુ -1, તો પહેલાં -1 લઈએ તો આપણને કઈ કિંમત મળે? તો એની કિંમત મળે. એક્સ ઇક્વલ ટુ -1 લેતા તો 1 ઇક્વલ ટુ અહીંયા -1 કિંમત લખીએ તો 2 - 1 એટલે કે તો 1 ઇન્ટુ એ, તો a ઇન્ટુ 1 અને ઇમ્પ્લાઇઝ તો a ઇક્વલ ટુ 1, તો એની કિંમત આપણને 1 મળી. હવે તથા એક્સ ઇક્વલ ટુ -2 તો છેદમાં જે પદ હોય એનું તો મૂલ્ય 0 થતી કિંમત એટલે કે એક્સ ઇક્વલ ટુ -2 લેતા, તો એક્સ ઇક્વલ ટુ -2 લઈએ તો આ પદ 0 થઈ જાય. તો 1 ઇક્વલ ટુ તો આપણને કિંમત મળે -2 પ્લસ 1 એટલે કે તો b ઇન્ટુ -1 અને ઇમ્પ્લાઇઝ તો b ઇક્વલ ટુ -1, તો બીની કિંમત મળી. એ અને બીની કિંમત મળે તો માટે તો હવે આપણે લખી શકીએ કે આ પદ ઇક્વલ ટુ તો અહીંયા 1 અને અહીંયા -1 માટે તો ઇન્ટિગ્રેશન 1 અપોન એક્સ પ્લસ 1 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 2 dx અને ઇક્વલ ટુ a અપોન એક્સ પ્લસ 1 તો ઇન્ટિગ્રેશન 1 અપોન એક્સ પ્લસ 1 dx પ્લસ તો બંનેનું સંકલન -1 અપોન એક્સ પ્લસ 2 dx. તો બે ભાગમાં આપણે વહેંચી દઈએ માઇનસ તો b એટલે કે -1 અપોન તો 1 અપોન એક્સ પ્લસ 2
dx. બીની કિંમત -1 લીધી. હવે બંનેનું સંકલન કરી દો તો બંનેનું સંકલન હવે પ્રમાણિત સ્વરૂપે આપણે જાણીએ છીએ તો ઇક્વલ ટુ log of માનાંક x પ્લસ 1 માઇનસ log of માનાંક x પ્લસ 2 પ્લસ c અને ઇક્વલ ટુ તો log of માનાંક x પ્લસ 1 અપોન x પ્લસ 2 પ્લસ c લઘુગણકના નિયમથી. તો આ માગેલું તો સંકલન. તો સંકલન મેળવવા માટે આ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત ખૂબ મહત્ત્વની. તો હવેથી આગળ વધીએ તો ઉદાહરણ નંબર 13. ઇન્ટિગ્રેશન 3x પ્લસ 2 અપોન x પ્લસ 1નો સ્ક્વેર અપોન x તો ઇન્ટુ x પ્લસ 3 dx મેળવો. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અંશમાં સુરેખ સમીકરણ અને છેદમાં તો 3 ઘાતની બહુપદી માટે ઉચિત સમય વિધેય છે. એ ઉપરાંત તો બધા જ અવયવ અનાવૃત નથી, પણ એક અવયવ એકથી વધુ વખત આવૃત છે. માટે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ગોઠવતા તો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ગોઠવતા કેવી રીતે ગોઠવી શકાય? ની રીતે ગોઠવતા તો 3x પ્લસ 2 અપોન x પ્લસ 1નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ x પ્લસ 3 અને ઇક્વલ ટુ તો આપણે લખી શકીએ કે a અપોન x પ્લસ 1 પ્લસ b અપોન x પ્લસ 1નો સ્ક્વેર પ્લસ c અપોન x પ્લસ 3. તો આવા સ્વરૂપે એના આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ગોઠવી શકાય. અને એ ગોઠવણી બાદ એ બી અને સીની કિંમત કેવી રીતે મેળવી શકાય તો એ આપણે જોઈએ. તો હવેથી આગળ વધીએ તો અહીંયા આ રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ. અને માટે તો ફરી એને આપણે તો અગાઉ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે તો લસા વડે ગુણતા 3x પ્લસ 2 અને ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ તો આટલા વડે ગુણીએ તો x પ્લસ 1 કેન્સલ થઈ જાય તો x પ્લસ 1 ઇન્ટુ x પ્લસ 3 તો x પ્લસ 1 ઇન્ટુ x પ્લસ 3 પ્લસ b ઇન્ટુ તો x પ્લસ 3 તો b ઇન્ટુ x પ્લસ 3 પ્લસ c ઇન્ટુ x પ્લસ 3 કેન્સલ થાય તો x પ્લસ 1નો સ્ક્વેર. આવા સ્વરૂપે તો લખી શકીએ. અને માટે તો આ સમીકરણમાં બે કિંમતો આપણે સીધી મેળવી શકીશું કે જો એક્સની કિંમત તો -1 લખીએ તો એક્સની કિંમત -1 લખીએ તો બીની કિંમત મળે અને x ઇક્વલ ટુ -3 લઈએ તો સીની કિંમત મળે. પણ એની કિંમત તો એ રીતે મેળવી શકાય નહીં. ત્યારે તો બંને સમીકરણના સહગુણકો સરખાવવા પડે અને એવો સહગુણક આપણે પસંદ કરવો પડે કે જેમાં એ પદ મળતું હોય, એ જેનો સહગુણક હોય એવી સરખામણી કરવી પડે. તો એ ગણતરી પણ ધ્યાનમાં લઈશું. તો અહીં સમીકરણમાં તો x ઇક્વલ ટુ -1 લેતા x ઇક્વલ ટુ -1 લઈએ ત્યારે તો x પ્લસ 1 વાળું પદ 0 થાય તો માત્ર આ જ પદ મળે. ત્યારે બીની જ કિંમત મળે તો આપણે લખી શકીએ x ઇક્વલ ટુ -1 લખીએ તો -3 પ્લસ 2 અને ઇક્વલ ટુ તો b ઇન્ટુ -1 પ્લસ 3 એટલે કે તો 2b ઇક્વલ ટુ -1 તો -1 ઇક્વલ ટુ 2b અને ઇમ્પ્લાઇઝ b ઇક્વલ ટુ -1 અપોન તો 2 તો બીની કિંમત મળી. તો આ રીતે આપણે ગણતરી કરવાની છે. મૌખિક ગણતરી આ કરી શકાય કે એક્સની કિંમત -1 લઈએ તો -1 ઇક્વલ ટુ તો 2b -1 ઇક્વલ ટુ 2b તો b ઇક્વલ ટુ -1 અપોન 2. એ જ રીતે તો તથા જો x ઇક્વલ ટુ -3 તો એક્સની કિંમત -3 લઈએ ત્યારે -9 પ્લસ 2 એટલે કે તો -7 અને ઇક્વલ ટુ એક્સની કિંમત -3 લઈએ તો આ પદ અને આ પદ તો 0 થઈ જાય. પણ આ કિંમત મળે તો ઇક્વલ ટુ c ઇન્ટુ -3 પ્લસ 1 એટલે કે -2નો સ્ક્વેર અને ઇમ્પ્લાઇઝ તો 4c ઇક્વલ ટુ -7 4c ઇક્વલ ટુ -7 તો ઇમ્પ્લાઇઝ c ઇક્વલ ટુ -7 અપોન તો 4 તો સીની કિંમત મળી. હવે તો બી અને સીની કિંમત મળી પણ એની કિંમત આ રીતે મેળવી શકાય નહીં.
તો એની કિંમત મેળવવા માટે તો એ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક્સ સ્ક્વેરના સહગુણક તરીકે. તો એક્સ સ્ક્વેરના સહગુણકો સરખાવો અથવા અચળ પદ, તો અચળ પદમાં પણ એ વાળું પદ. તો બંને બાજુ સમીકરણની બંને બાજુ એક્સ સ્ક્વેરના સહગુણકો સરખાવતા. અથવા તો એ પણ કહી શકાય એક્સની કિંમત 0 લેતા આપણને, તો એક્સની કિંમત 0 લઈએ તો એની કિંમત મળી શકે. તો બે રીત છે કે આ સિવાયની બીજી કોઈ કિંમત એક્સની કિંમત 0 લઈ લો તો અચળ પદ આપોઆપ સરખાઈ જશે. તો એ પણ રીત સરળ છે. અને એક્સ સ્ક્વેરના સહગુણકો કેવી રીતે સરખાઈ શકાય? તો અહીંયા એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક 0 ઇક્વલ ટુ આમાં તો એક્સનો એક્સ સાથેના ગુણાકારથી એક્સ સ્ક્વેરવાળું પદ મળે તો માત્ર એવું પદ એનો સહગુણક એ થાય. બીજા પદમાં તો એવું કોઈ પદ મળવાનું નથી. ત્રીજા પદમાં તો એક્સ પ્લસ 1નો વર્ગ એનું વિસ્તરણ કરીએ તો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2x પ્લસ 1, તો એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક તો સી થાય, તો એ પ્લસ સી. તો આવું સ્વરૂપ મળે. અને ઇમ્પ્લાય તો હવે આપણે તો કઈ કિંમત મેળવવાની હતી એની, તો એ ઇક્વલ ટુ -c અને ઇક્વલ ટુ તો 7/4. માટે એની કિંમત આપણને તો 7/4 મળે. અને માટે માગેલું સંકલન આઈ ઇક્વલ ટુ, તો માટે આઈ ઇક્વલ ટુ તો આ આપેલ સંકલનને આપણે આઈ વડે દર્શાવીએ તો આપણે લખી શકીએ a ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x + 1 dx. પણ એની કિંમત કેટલી છે? તો 7/4 ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x + 1 dx પ્લસ બી, પણ બીની કિંમત -1/2 ઇન્ટિગ્રેશન તો 1/x + 1નો સ્ક્વેર dx પ્લસ સી એટલે કે -7/4 ઇન્ટિગ્રેશન તો 1/x + 3 dx. તો આવું સ્વરૂપ આપણને મળે. અને ઇક્વલ ટુ તો 7/4 ઇન્ટુ log x + 1, પણ આની કિંમત તો x + 1નો વર્ગ છે. તો એક્સની જગ્યાએ એક્સનું સુરેખ સમીકરણ અને એક્સનો સહગુણક 1 હોય ત્યારે તો જે રીતે તો 1/x²નું સંકલન મેળવી એ જ રીતે આનું સંકલન મેળવી શકાય. તો 1/x²નું સંકલન -1/x, અને માટે તો 1/x + 1નો સ્ક્વેર એનું સંકલન -1/x + 1 થાય. પણ માઇનસ ચિહ્ન પ્લસ થઈ જશે એટલે સીધું સંકલન લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. અને ન ખ્યાલ આવે તો -1/2 આ x + 1ની -2 ઘાત છે. તો x + 1ની -2 + 1 એટલે કે -1 ઘાત અપોન -1 માઇનસ 7/4 log x + 3 + c. તો આ માગેલું સંકલન થાય. ફરી આને યોગ્ય સ્વરૂપમાં લખી દો, માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. અને લઘુગણકવાળા પદને સાથે લખવા હોય તો 7/4 સહગુણક સરખો છે તો આપણે લખી શકીએ 7/4 log x + 1 - log x + 3. તો log x + 1/x + 3 માઇનસ પ્લસ 1/2, તો 2 ઇન્ટુ 1/x + 1 એટલે કે 1/, તો આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ કે 1/2 ઇન્ટુ x + 1 + c. તો આ માગેલું સંકલન થાય. તો સંકલન મેળવવા માટે તો આપણે તો જે રીત જોઈ ગયા એ રીતને આપણે યોગ્ય રીતે તો આપણે સમજેલા હોવા જોઈએ. તો ફરી આગળ વધીએ તો ઉદાહરણ નંબર 14 જે અલગ રીતનો દાખલો છે માટે આપણે તો એ પણ ઉદાહરણ જોઈ લઈએ કે x² + 1 ઇન્ટુ x² + 4 dx મેળવો. તો જ્યારે આવું સ્વરૂપ હોય, આવું એટલે કે તો આમ તો ઉચિત સમય વિધેય છે, પણ તો અંશમાં તો x² વાળું પદ અને છેદમાં x²ના તો બે તો પદ છે. તો માટે તો આના માટે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતનો આપણે સીધો ઉપયોગ કરી શકીએ. કેવી રીતે? તો છેદમાં દ્વિઘાત અવયવ છે એ રીતે નહીં, પણ એને સરળ બનાવવા માટે તો અહીં x² ને બદલે ટી લખતા, તો x² ને બદલે ટી લખી દો તો આપણે લખી શકીએ x² /
एक्स स्क्वेर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेर प्लस 4 અને ઇક્વલ ટુ તો ટી અપોન ટી પ્લસ 1 ઇન્ટુ ટી પ્લસ 4 મળે. અને આવું સ્વરૂપ મળે તો આને આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે તો અગાઉ જોઈ ગયા એ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી શકીએ તો ઇક્વલ ટુ એ અપોન ટી પ્લસ 1 પ્લસ બી અપોન ટી પ્લસ 4 સ્વરૂપે લખી શકીએ. તો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતનો ઉપયોગ અહીંયા આપણે માત્ર તો સંકલનના સ્વરૂપમાં નિરૂપણ મેળવવા માટે કરીએ. અને માટે તો હવે આ સમીકરણ તો ટી સ્વરૂપમાં મળતું સમીકરણ તો એ સમીકરણને આપણે તો ધ્યાનમાં લઈશું. તો આ સમીકરણ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો માટે તો ટી ઇક્વલ ટુ તો ટી પ્લસ 1 ટી પ્લસ 4 વડે ગુણી દો. તો આટલા સમીકરણનું આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો ટી ઇક્વલ ટુ શું થશે તો એ ઇન્ટુ ટી પ્લસ 4 પ્લસ બી ઇન્ટુ ટી પ્લસ 1 લસા વડે ગુણતા તો આ લસા થાય અને આ સ્વરૂપ મળે તો હવે તો આ સમીકરણમાં ટી ઇક્વલ ટુ -1 લેતા તો જો ટીની કિંમત -1 લખીએ તો એની કિંમત મળે તો માટે તો -1 ઇક્વલ ટુ તો હવે તો આ પદ તો 0 થઈ જશે પણ બી ઇન્ટુ તો એની કિંમત મળે તો પહેલું પદ તો આપણને મળશે એ ઇન્ટુ 4 - 1 એટલે કે 3a અને ઇમ્પ્લાઇઝ એની કિંમત મળે એ ઇક્વલ ટુ -1/3. તો આંશિક અપૂર્ણાંકમાંથી એની કિંમત આપણને મળે. અને એ જ રીતે તથા જો ટી ઇક્વલ ટુ તો -4 લેતા તો ટીની કિંમત -4 લઈએ તો -4 ઇક્વલ ટુ તો આ પદ 0 થઈ જાય અને અહીંયા આપણે લખી શકીએ બી ઇન્ટુ -4 પ્લસ 1 એટલે કે તો 3b અને ઇમ્પ્લાઇઝ બી ઇક્વલ ટુ તો બીની કિંમત તો 4/3 મળે. તો એ અને બીની કિંમત અનન્યપણે આ રીતે મેળવી શકાય. તો અહીં આપણે એક્સ સ્ક્વેરને બદલે ટી લખીએ છીએ. એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ ટી આદેશ લેતા નથી. આદેશ પણ આપણે લઈ શકીએ પણ ક્યારે કે અહીંયા એક્સ સ્ક્વેરના બદલે એક્સ હોય તો એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ ટી આદેશ લેવો પડે. પણ બધી જગ્યાએ એક્સ સ્ક્વેરવાળા પદ હોય ત્યારે તો આનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો એ અને બીની કિંમત મળે તો માટે આપણે લખી શકીએ માટે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1 ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4 તો આને આપણે કયા સ્વરૂપે લખી શકીએ છીએ તો આ નિરૂપણ મેળવવા માટે જ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એની કિંમત લખો તો -1/3 ઇન્ટુ તો ટી પ્લસ 1 એટલે કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો આ નિરૂપણ આપણને ખ્યાલ આવો જોઈએ ટીની જગ્યાએ એક્સ સ્ક્વેર લખી દઈએ તો આપણે લખી શકીએ તો આને આપણે લખી શકીએ એ અપોન એક્સ સ્ક્વેર. તો આને આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ એ અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1 પ્લસ બી અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4. હવે એ અને બીની કિંમત લખી દો તો ઇક્વલ ટુ તો -1/3 અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1 પ્લસ 4/3 અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4 અને માટે તો આનું સંકલન એક્સ સ્ક્વેર અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1 એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4 dx અને ઇક્વલ ટુ -1/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1/x સ્ક્વેર પ્લસ 1 dx પ્લસ 4/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1/x સ્ક્વેર પ્લસ 4 તો dx અને ઇક્વલ ટુ તો ફરી હવે આનું સંકલન મેળવવા માટે તો પ્રમાણિત રૂપનો ઉપયોગ કરો તો -1/3 ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ તો 1 અથવા 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર તો એવું સ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ tan ઇન્વર્સ તો એક્સનું તો સંકલન છે. તો માટે આપણે લખી શકીએ કે ઇક્વલ ટુ તો ઇન્ટિગ્રેશન 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ તો tan ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ 4/3 ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4 તો એને આપણે 2નો વર્ગ લખી શકીએ. તો ઇન્ટિગ્રેશન 1/x સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર તો 1/2 ઇન્ટુ તો tan ઇન્વર્સ x/2 તો એનું સંકલન થાય તો પ્રમાણિત રૂપથી તો પ્લસ સી તો આ માગેલું સંકલન પણ એને આપણે યોગ્ય સ્વરૂપમાં લખીએ તો 4 એટલે કે 2/3 તો 2 કેન્સલ તો tan ઇન્વર્સ
x/2 બીજું પદ આપણે પહેલાં લખી દઈએ છીએ -1/3 તો tan ઇન્વર્સ x પ્લસ સી એ માગેલું સંકલન. તો આ માગેલું સંકલન થાય. તો સંકલન મેળવવા માટે તો રીત મહત્ત્વની છે, એ આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ.